چھوڑ دو کہ روح پھر بدن کے اندر آ جاتی ہے. میں نے کہا ابھی تو 2 سال گزرے ہیں, 1 سال اور گزر جائے انشاءاللہ سارا تیرا مزاج ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو قرآن و سنت کو کس کس نص کو ٹھکرائے گا اور عقائد اہل و سنت کی کہاں تک بغاوت کرے گا, ابھی انشاءاللہ شروع ہوں گے. اب دیکھ لیں عبارت, جہاں پر اس عبارت پر نشان لگاؤ اور یہ تنقید کے اندر یاد رکھنا کہ یہ روح کے اعادہ کے قائل ہیں, اور اعادہ بھی کیسا, دائمن اور استمرارن. آگے ان مولویوں کو قید خدا کی قسم زہر کا پیالہ نہیں, زہر کا پورا ڈرم پی لیں گے, اور کبھی بھی اپنے بزرگوں کی ان عبارتوں پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. ان کو کہو یہ عقیدہ لکھا ہے یا نہیں لکھا, اگر یہ لکھا ہے تو اس عقیدہ پر گفتگو کرو, ہمت کرو, جرات کرو. یہ بزرگ آپ کا کہہ رہا ہے احادیث صحیحہ, آگے کہتے ہیں احادیث متواترہ. میں کہتا ہوں اگر عقیدہ غلط ہے تو غلط عقیدہ اپنانے والا پھر نبی پاک علیہ السلام کے ذمہ صرف ایک حدیث نہیں, احادیث اور وہ بھی متواترہ لگانے والا. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار کا مصداق ہے, اہل سنت نہیں ہے. یا ہمت کرو, اگر یہ اہل سنت کا نظریہ ہے تو احادیث صحیحہ تو درکنار, ایک ہی غیر معلول روایت قیامت تک یہ ملوانے پیش نہیں کر سکتے, صرف فتوے لگانے آسان ہیں. اب ذرا دیکھو انبیاء غیر انبیاء, یہ صفحہ نمبر 368 کی عبارت. انبیاء غیر انبیاء, 100 تو نہیں گئے, انبیاء غیر انبیاء, انبیاء کی بات ہے یا ساتھ غیر انبیاء کی بھی؟ دیکھا غیر مقلدوں والا دھوکہ. غیر مقلد کیا کرتے ہیں, بات جب ہوتی ہے نا تراویح کی تو وہ تہجد والی روایت لاتے ہیں, اور اس میں فی رمضان وفی غیر ہی, رمضان ہو یا غیر رمضان ہو, ان سے جب سوال ہوتے ہیں یا تو رمضان غیر رمضان کی بات ہے, غیر رمضان میں تو تراویح نہیں ہوتی, تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے. تو وہ بھی مصداق ہوتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بے, ایک حصہ کو لیتے ہیں دوسرے کو. یہی حال ان کا ہے اور یہی حال مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے, ایک حصہ لے لیتا ہے دوسرا حصہ چھوڑ دیتا ہے. اب ذرا یہ دیکھو, کہتا ہے انبیاء غیر انبیاء سب کے لیے اعادہ ارواح الی الابدان احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. انبیاء کی روحیں بھی لوٹائی جاتی ہیں, اور غیر انبیاء میں پورے سارے انسان آ گئے یا نہیں آ گئے, غیر انبیاء کی ارواح بھی بدن کے اندر لوٹائی جاتی ہیں. اور کہتا ہے یہ نظریہ جو ہے یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے. ہم کہتے ہیں غیرت کرو, اسی پہ گفتگو کرو, لیکن یہ ٹاں کرتے ہیں جب بھی گفتگو ہوتی ہے, کبھی جی برزخی, کبھی دنیاوی, کبھی تعلق, اور دور کے کوڑیاں ملانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ادھر اکابر یہ اکابر ہے, اکابر مجرمیہ, اس کی اس عبارت پہ کرو گفتگو. اچھا جی, یہ اگلی عبارت بھی دیکھ لیں, تھوک کا حساب ہے, اس لیے جھوٹے کا مقالہ کرنے کے لیے ساری عبارتیں جہاں آئی ہیں تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے, یہ نہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بھول گئے ہیں. نیز اپنی کتاب, اور یہ بھی آج کل مصیبت بنی ہے, جو 4 دن پہلے مر جائے اسے اکابر کہا جاتا ہے. اکابر کا کوئی بنا ہی نہیں, حد ہی نہیں, کوئی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا معیار ہے اکابر کا؟ کوئی معیار نہیں. جو 2 دن پہلے مرے بس وہ اکابر ہے. اور حضرت اقدس شیخ الاسلام والمسلمین, مفتی اعظم, اور یہ القاب تو بالکل کوڑی کے 3 بکتے ہیں. پہلے بریلویوں کے ہوتے تھے اور اب خیر سے. اور یاد رکھنا ہے, یہ بھی بات ساتھ ساتھ سنتے جائیں, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں, آپ ان مولویوں سے جا کے خدا کا واسطہ دے کر پوچھیں. ان لوگوں کو ہمارے ساتھ دشمنی خدا کی قسم ان مسائل میں نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. ان لوگوں کو اصل دشمنی توحید والے مسائل کے ساتھ ہے. اور ان حضرات کے نزدیک مسئلہ علم غیب فروعی ہے.
फुरूई है, इस पर 70 से ज्यादा मैं बातें पेश कर सकता हूं इन्हीं की। इल्मे गैब फुरूई मसला है। अगर कोई पीर फकीरों के लिए इल्मे गैब माने, ये जो बरेलवी हजरात हैं उनके बारे में कहते हैं कोई नहीं, इनके पीछे नमाज हो जाती है, ये मुसलमान है। तो जो गैरुल्लाह के लिए इल्मे गैब माने, कुरान करीम की 50 सूरत का मुनकर है, और ये कहते हैं ये फुरूई मसला है, और नूर बशर ये फुरूई मसला है, हाजिर नाजिर ये फुरूई मसला है, मुख्तार कुल का ये फुरूई मसला है, ये कहते हैं सोरो पुकार का ये फुरूई मसला है। तो इशाअतुत तौहीद वाले इसे उसूली करार देते हैं, और जो गैरुल्लाह के लिए इल्मे गैब हाजिर नाजिर मुख्तार कुल का कायल हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की हकीकत बशरियत का मुनकर हो, इशाअतुत तौहीद वाले उसे काफिर समझते हैं, उसे मुसलमान नहीं समझते, और इनको असल हमारे साथ दुश्मनी ये है। मैं कराची गया, वहां जामियातुर रशीद में हमारे दोस्त हैं मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब, जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं, और असल खलीफा वो हैं। तो उन्होंने, उनके तोलाबा मुझे मिले और सेहन में बैठे थे, तो वहां पर तोलाबा ने कसम उठाकर हमें बताया कि हमें जामियातुर रशीद की दरसगाह में ये जो अज़्ज़र्ब अलल मोमिन के मुफ्ती हैं, ये हमें ये दर्ज देते हैं कि बरेलवी पक्के मुसलमान हैं और उनके पीछे नमाज बिला कराहत जायज है। तवज्जो है, उनके पीछे नमाज बिला कराहत। असल झगड़े ये था, हम तो साफ कहते हैं मियां ये अकायद के मसले हैं, और इनसे जाकर पूछो। अब तक तो ये भी नहीं मानते कि जो तारीफ कुरान का कायल है कहते हैं वो भी मुसलमान है। कल आपने हवाले देखे थे, आले तशय्यो की बहुत सारी किताबों के मैंने हवाले आपके सामने रखे, वो कुरान नहीं मानते, ये कहते हैं नहीं नहीं हम मुतलकन काफिर नहीं कहते, साहब सहाबा को जो काफिर कहे वो भी काफिर नहीं, गैरुल्लाह से मदद जो भी। तो असल ये मसला था, इन्होंने ढाल के तौर पे ये मसला लिया, और ये मसला भी था ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं इआदा रूह का, इन्होंने इसको मामूल कभी अज़ाबो सवाब पे किया, कभी हयात का नाम लिया, और कभी इमामुल अंबिया का नाम ले लिया, कभी अंबियाए किराम का नाम ले लिया। लेकिन ये सारे फराड हैं, और ये सारी सामरी की चाल है, खुदा की कसम सामरी वाली चाल है। वरना वो जो इल्जाम लगाते हैं, हम इंदन नास में उन इल्जामों से बरी हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन इंदल्लाह भी बरी होंगे। हम 12 वज़ाहत कर चुके हैं कि जो हम पर बोहतान लगाए जाते हैं, वल्लाहिल अजीम हम दुनिया में भी उन इल्जामों से बरी हैं, इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम बरी होंगे। और हम पूछेंगे इन मुफ्तियों से कि अंदर बैठ के अधिकार लेने वाले तौहीद और सुन्नत वालों को कैसे बदनाम किया करते थे। ये तो सच्चा दिन क़यामत का होगा, फिर पता चलेगा। अब जरा इनकी इबारत देखें, कहते क्या है, इस तस्लीम शुदा, ये सफा नंबर 121 की इबारत पढ़ रहा हूं, सफा 4 है आपके पास। इस तस्लीम शुदा हकीकत के पेश नजर जिसका जिक्र ऊपर हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि शुहदा के अजसाद में इनकी अरवाह मौजूद होती हैं, शहीदों के जिस्मों में उनकी रूहें मौजूद होती हैं। ख्याल करना है खुदा के लिए, ये इनका मौलवी कह रहा है अब्दुल शकूर त्रिमजी, और फिर देखना है हमारे इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, और फिर देखना है इमामुल अंबिया की कौन मानता है और मुफ्ती अब्दुल शकूर की कौन मानता है, फिर फैसला करना है। तो आलो सुन्नत वही होगा जो इमामुल अंबिया की नहीं मानेगा, इनके नजदीक जो आलो सुन्नत है। अब यहां पर इस इबारत पे निशान लगाओ, वो कहता है कि शहीदों की रूहें कहां होती हैं। हाँ बोल पड़ो, खैर है, गुनाह नहीं मिलेगा। अबदान के अंदर होती हैं, ये अरवाह मौजूद होती हैं, और रूह के मौजूद होने की वजह से इनका जिस्म जिंदा और इनको जिस्मानी हयात हासिल है। ये हयात अंबियाए किराम, इस किताब है मुसन्नफा अब्दुल शकूर तरमजी, सफा इसका 121, और आगे यही हयात अंबियाए किराम, इसका सफा नंबर 127, इस पर आ रहा है अहदीस मुतवातरा से साबित हो चुका कि कब्र में जसद की तरफ रूह को लौटाया जाता है। इससे साबित हो चुका है। और ये पता है आपको हदीस मुतवातिर का मुनकर कौन होता है?
नूर अनवार में क्या लिखा है? उसूल की किताबों में तवातुर का इनकार कुफ्र है। अब इस फतवे से देखना है, न मौला सरफराज साहब बचे हैं, न तस्कीनुल सुदूर के जमी मुसद्दिकीन, न आसनुल कलाम की तस्दीकें करने वाले, कोई भी नहीं बचे। मौला सरफराज साहब साफ लिखते हैं कि अरबाए अंबिया, शुहदा, मोमिनीन आसमानों में होती हैं। ये आएगा हवाला। और ये क्या कह रहा है? कौन सी हदीसें? मुतवातिर। और मुतवातिर का इनकार कुफ्र। तो गखर शरीफ से जरा पता करना है ये कुफर का मिसाइल कहां गिरा है। अब मैं तो नहीं फतवा लगा रहा ना, मैं तो इबारत पेश कर रहा हूं, बात उनकी है, सिर्फ जुबान मेरी है। अगर बात गलत हो, नतीजा गलत हो, आप टोक सकते हैं। तो जहां मौलाना अब्दुल शकूर साहब के बकौल अहादीस मुतवातिरा माअज़ल्लाह मौजूद हैं, इन लोगों को मैं तो समझता हूं आखिरत के ये कायल ही नहीं। एक आदमी आखिरत का कायल हो, इतना सारे चढ़ के झूठ बोलते हुए कम अज कम फकीउल असर को तो शर्म महसूस करनी चाहिए थी। कहता है मुतवातिरा हदीस, हदीस मुतवातिरा वो मौजूद है कि रूह इस बदन के अंदर लौटाई जाती है। हम पूरे आप मुतालबा करें, इन मौलवियों के पांव के अंदर पगड़ी डाल दें, मिन्नत करें खुदा के लिए, एक रिवायत मुतवातिरा हमें बता दो। हम तो 3 साल से मिन्नतें कर रहे हैं, अगर हमारे सामने नहीं आते, खुदा की कसम हमारा मकसद ही नहीं फतह शिकस्त, और मुनादरे का ये मकसद ही नहीं होता, वो तो इज़हारन लिस्सबाब होता है। हम अल्लाह ताला को गवाह करके कहते हैं, एक हदीस तवातुर की तारीफ करके उस पर मुंतबिक करके ये दिखा दे कि मरने के बाद फिर कब्र के अंदर सारी रूहें लौट के आ जाती हैं। खुदा की कसम हम अपना मसलक छोड़ के तुम्हारा मसलक कबूल कर लेंगे। लेकिन अगर हदीस ना हो, फिर कहे कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया है, तो वो होता है मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इससे एक फायदा भी साथ साथ समझते जाएं। लोग बेहतियाती करते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के जिम्मा बात लगाते हैं। अक्सर उलमा ने यही लिखा, बल्कि मुल्ला अली कारी ने लिखा कि जो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मा कोई झूठी बात लगाता है तो वो काफिर हो जाता है। कौन लिखता है? मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हजरात ने भी लिखा है। और ये मुतवातिर रिवायत है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। हदीसे पैगंबर का मकाम बहुत एहतियात वाला मकाम है, लेकिन लोगों की आंखों पे ऐसे पर्दे पड़े हैं। आइम्मा चीख चीख कर जिनके बारे में कहते हैं, पुकार पुकार कर कहते हैं, लोगों ये रिवायत मौजू है, ये अल्लाह के नबी की बात नहीं है। लेकिन मौलवी बरसरे आम स्टेज पे बयान करता है, कोई खौफे खुदा नहीं, कि अल्लाह के नबी तो फरमा गए, 90 सहाबी आपसे जिक्र करने वाला है, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। लेकिन कभी खौफे खुदा नहीं आया, बोलेंगे झूठ, कहेंगे हदीस। अब जरा देखें ये अगली इबारत जरा सोना नहीं, जो सो रहे हैं वो भी जाग पड़े, लाहौर वालों को पता चले ना भाई कैसे कैसे शेर छुपे हुए हैं। अब ये है जाहिदुल हुसैनी, और ये मामूली बुजुर्ग नहीं, ये बुजुर्ग वो है, इसकी किताब है ये रहमत कायनात वाले बुजुर्ग। और इस किताब के मुतालिक इन्होंने शुरू के अंदर लिख दिया है कि ये रहमत कायनात वो किताब है जिसको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तरतीब दिया और अंबियाए किराम की मजलिस में इसको पेश किया है। अंबियाए किराम की मजलिस में इसको पेश किया। वो किताब बेचारी डरती है, मेरा ख्याल उधर नहीं रह गई, तो ये आ गई है जी। हाँ, अच्छा ऊपर अहदीसे मुतवातिरा से साबित हो चुका कि कब्र में जसद की तरफ रूह का लौटाया जाता है, जिसको अबू दाऊद की हदीस के अल्फाज तुआद रूह फी जसदी से साबित हो चुका है। ये भी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब का इंटरनेशनल और बैनुल अक़वामी झूठ है, और दुनिया का कोई शकूरिया इसको मुतवातिर तो कुजा
غیر معلول بھی ثابت نہیں کر سکتا، اس پر میں پوری بات کروں گا۔ بہرحال اتنی بات اس نے ثابت کر دی ہے کہ روحوں کا پھر جسموں کے اندر آنا کیا ہے؟ متواتر، کیا ہے؟ متواتر روایات سے ثابت ہے، اگرچہ جھوٹ ہے لیکن عقیدہ تو واضح ہو گیا۔ اب یہ آ رہے ہیں حضرت زاہد الحسینی، یہ رحمت کائنات ہے، یہ مقبول بارگاہ نبوی کا عنوان دیکھ لو، یہ لگا ہے یا نہیں لگا؟ اوپر کیا لکھا ہے؟ مقبول بارگاہ نبوی، دیکھ لو سارے یہ، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ اور مولوی صاحب کی اب ذرا چلاکی دیکھیں، جب ہم اس کتاب کا حوالہ پیش کرتے ہیں نا تو مولوی صاحب کیا کہتے ہیں سٹیج پر؟ کہتے ہیں دیکھو جی اشاعتیوں نے رحمت کائنات پر اعتراض کیا ہے۔ اب لوگ بیچارے کیا سمجھے؟ تو اچھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا وہ ارشد الحسینی وہ بھی پورا شیطان ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اشاعتیوں نے کس پر؟ رحمت کائنات پر اعتراض کر دیا ہے، حالانکہ رحمت کائنات کس کا نام ہے؟ یہ کتاب کا۔ اب بیچارے جٹوں کو کیا پتا، زمینداروں کو، اچھا رحمت کائنات کے بارے میں کہتے ہیں، اور بھائی آپ بھی سمجھ لیں یہ کتاب کا نام ہے۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ مقبول بارگاہ نبوی، اور شروع میں کیا لکھا ہے؟ کہتا ہے کہ میں یہ شروع کے اندر یہ صفحہ نمبر اس کا پتہ نہیں آپ کی ویڈیو بھی یہاں پر لگتی ہے یا نہیں لگتی، تو یہ ابھی صفحے شروع نہیں کیے، شروع کے اندر کہتا ہے کہ یہ ربیع الاول 1377 ہجری مطابق نومبر 1957 ایبٹ آباد اپنے سکونتی مکان میں شام کا کھانا کھا کر قبل از نماز عشاء چارپائی پر لیٹا ہوا تھا کہ بین النوم والیقظہ، کیا ہے بین النوم وال، ہاں طلباء اور علماء ذرا سمجھنی ہے بات، بین النوم والیقظہ، نہ سویا تھا نہ جاگتا تھا، درمیانی نیند اور بیداری کے درمیانی حالت تھی۔ اس کے اندر اب ذرا خیال کرنا ہے، اس کے اندر نیم خوابی کی حالت میں جمال رحمت دو عالم سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمایا تمہارے مضمون کو میں نئی ترتیب دے رہا ہوں تاکہ اس کو انبیاء کی مجلس میں پیش کروں۔ تو اس کتاب کا مرتب بتایا ہے نبی پاک علیہ السلام کو، اور میں نے کہا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی جس کو مجلس نصیب ہو دو حال سے خالی نہیں، ایمان ہو تو صحابی ہے، بے ایمان ہو تو خیر صلاح ہے۔ توجہ ہے، آپ کی جس کو مجلس مل جائے، اگر ایمان سے آپ کی مجلس ملے تو کیا بنتا ہے؟ تو یہ جو بین النوم والیقظہ تھا تو آدھا صحابی تو بننا چاہیے، لیکن یہ تیسرا حصہ بھی نہیں بنا، تو معلوم ہوتا ہے خود بزرگ ایمان سے محروم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں فرمائی تھی، لیکن ہیں بڑے پیر۔ اگر ایمان ہوتا تو کہتا نا نصف صحابی ہوں۔ بھئی آپ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کی جس کو مجلس ملے عالم بیداری میں وہ صحابی بنتا ہے اگر ایمان ہو یا نہیں بنتا؟ آپ نے سنا ہوا ہے جس نے آنکھوں سے دیکھا، اس نے تو چلو آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا آپ علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھنا بھی ضروری نہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی وہ نابینا ہے، اور صرف لقاء ملاقات ثابت ہے۔ اس انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اس پر۔ تو ان حضرات کو یا دعویٰ کرنا چاہیے کہ ہم صحابی ہیں، یا کھل کر کہنا چاہیے بھئی یہ بارڈر سے پار سے آئے ہیں، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال یہ اب اس کی حوالہ سننا ہے ذرا دل تھام کے، یہ اصلی اہل سنت ہیں، اور یہ فتوے دیتے ہیں کسی کے پیچھے ان بیچاروں کی نماز نہیں ہوتی، نماز اس عقیدے والوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے اسی طرح ایک آدمی کے دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کھودی تو وہ زندہ ہو کر بھاگ آیا، پھر کافی زمانہ زندہ رہا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا۔ یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں بزرگ، صفحہ نمبر 72 ہے کہ مردے کا کفن چور آئے کفن چرانے کے لیے، اور مردہ اس کے پیچھے لگ گیا، کفن چور آگے، مردہ چونکہ مردہ تھا اس میں بھاگنے کی اتنی قوت نہیں ہوگی، کفن چور وہ بھاگ گیا، اور
मुर्दे का घर कहीं करीब था, रात को मुर्दा घर तशरीफ ले गया। वैसे जिंदों का बच्चा 9 महीनों के बाद आम आदत के मुताबिक हो जाता है, लेकिन ये मुर्दा था तो कुछ महीने लेट हो गया। साल के बाद अल्लाह ने उसे एक बेटा भी दिया, जिसका नाम क्या था? मालिक था। ये हयात हो तो ऐसी हो, और ये आम की बात है। और ये किताब वो है कि कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है। अब इनसे पूछना चाहिए, अगर आपने पसंद किया है तो फिर इस किताब को न मानने वाला भी बड़ा बेईमान होगा, और अगर मानेंगे तो फिर इनको कहो भाई बेवाओं का बड़ा मसला बनेगा कि मुर्दे जब वापस आ जाते हैं तो जो बेवा औरतें रह जाती हैं उनके बेटे शेटे या औलाद या ये आमदो रफ्त अगर मुर्दे जारी रखें तो फिका के अंदर जो मसले हैं भाई इद्दत के बाद वो आगे निकाह कर ले, उनके बारे में तो बड़ा मसला बनेगा। पहला खामन भी है और मुर्दा भी वापस आ जाए तो बहुत सारी शरीयत बदलेगी। तो ये बड़ा मसला है। इस बारे में आप जरा इस्तिफ्ता लिखें इन मुफ्तियों को, क्या सूरत मसला क्या होगी। मुफ्तियाने किराम जीशान ये फैसला फरमाएं कि ये आपकी किताब है भी मकबूल बारगाहे नबवी, सुबहाना का हाजा बोहतानुन अजीम, ये इतना बड़ा मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, इसका मिस्दाक। और ये बड़ा पीर है, इसको इमामुज़्ज़ाहिदीन कहा जाता है। और ये सारे ये विफाक वाले भी इसके बड़े तबसरे लगाते हैं। ये बड़ी अच्छी किताब है। तो मैंने एक दिन एक बुजुर्ग को कहा भाई विफाक के दफ्तर में इसको निकाल के ना तो वहां पर इश्तिहार लगा दे और फिर ये मसला पेश करें। लाहौर में नया मसला चला है कि मसला मरने के बाद अब बीवी का क्या बनेगा, आगे निकाह कर सकती है या नहीं। अगर निकाह कर ले मुर्दा वापस आ जाए, फिर मुर्दा सिर्फ चक्कर भी नहीं लगाता, मुर्दे में बेटा जनने की ताकत भी होती है, सलाहियत। इतनी बात है, थोड़ा सा लेट होता है साल तक, वैसे 9 महीने, ये साल तक बस, बाकी इसमें सारी कुव्वतें बरहाल होती हैं। और ये भी बात तो ठीक है इसकी, इदा साबाता शय साबाता बिलवाज़िम ही, बात तो खुल के की है, जिंदा हो और बाकी कुव्वतें न हो, ये किस तरह हो सकता है। तो बहरहाल ये भी इनका एक नजरिया है। आगे जरा देख लें, कहते हैं अगली इबारत, ये आपके पास, अच्छा जैदुल हुसैनी के पास मेरा ख्याल है बस यही रहमत कायनात सफा 72। चलो मुख्तसर करें इसको। अब यहां तक आपने क्या पढ़ा, मैंने क्या कहा था, रूह क़यामत से पहले इस बदन में वापस, इनका नजरिया क्या है कि रूह फिर इस बदन में वापस आती है, और किसकी, जुमला अमवात की, तमाम अमवात की, हर काफिर हर मोमिन की रूह इस बदन के अंदर ये वापस आती है। और दूसरा साथ ही इनका दावा है कि ये मसला साबित किससे है, अहदीसे मुतावातिरा, अहदीसे सहीहा से साबित है। अब हमारा सवाल है, पहली बात, जुरत करो, हिम्मत करो, सिर्फ ये दावा कभी लिख कर दो, खुदा की कसम ये मरते मर जाएंगे, कभी भी इन इबारात और इस अपने अकीदे पे गुफ्तगू करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बाकी तवातुर शवातुर के दावे तो दूर की बात है। और दूसरी बात मैंने अर्ज की, खबरदार, ये मसला है काफिरों की हयात का, आम मुर्दों की हयात का। इनके नजदीक काफिर की हयात और इमामुल अंबिया की हयात का कोई फर्क नहीं। हर एक के बारे में अकीदा है कि रूह इस बदन के अंदर लौट के आ गई, और ये बदन इआदा रूह के साथ जिंदा है, आले दुनिया का कलाम सुनता भी है, क़यामों कूद करता भी है, हरकत तसर्रुफ करता भी है, देखता भी है और चलता फिरता भी है। ये इंशाअल्लाह आएगा। जहां पर एक किताब है मरने के बाद क्या हुआ, इसमें जहां तक लिखा है, ये किताब पढ़ी है, जिसने देखना हो मैं दिखा दूंगा, मरने के बाद क्या हुआ। पसंद फरमूदा हजरत शेखुल हदीस मोहम्मद सरफराज खान सफदर, ये इस किताब में लिखा है कि एक मुजाहिद ने एक लड़की अगवा कर ली और जन्नत से शहीद आ गए, और शहीदों ने आकर उसका निकाह पढ़ा,
اور کہنے لگے ہم اس لیے آئے ہیں کہ کہیں آپ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اب یہ مسئلہ بھی ان سے ذرا پوچھو بھئی شہید اس طرح شہید اگر جنت سے آ کر نکاح پڑھنے شروع کر دیں تو مولوی جو 500 روپیہ لیتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اور ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ موت کے بعد شہید آ رہے ہیں جنت سے ہیں تو وہاں پر ہاں جو نکاح پڑھے تو گواہ میں برزخی ہوں گے کے گواہ اور کے لیے تھے اور اس کا کام کیا نسل کا وہ وہاں سے وہاں پر لکھا کہ مرد اونٹ کیا اونٹ بھی کرتے سلب بھی بہت سارے لکھے ہیں تو مردہ سے پکڑ گئی یہ پڑھا بات اس لیے کہ نظریہ انبیاء انہوں نے کیا ہوگا کی ہوگا حیات سال ہوش کا علمو تم ابو جان روس لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے. اب یہ کتاب جو ہے یہ حضرت مولانا مناظر اسلام علامہ عبدالستار صاحب توسوی انہوں نے لکھوائی ہے اور سید نور الحسن شاہ صاحب نے لکھی ہے اور یہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے کتاب ہوئی ہے اور اس کتاب مبارک کا نام ہے حیات الاموات. کا نام کیا؟ حیات ان بیچاروں نے سوچا کبھی بھی نہیں جب آدمی کی قسمت خراب ہو جاتی ہے رب اٹھے ہاں اب رسے مت کھلے کہتے ہیں ہم غیر ہو انہیں سی قرآن کے مد مقابل کہا ہے حیات الاموات امواتن غیر و احیا سیدھا اللہ کے مقابلہ میں حیات الاموات نام کا انتخاب دیکھو. اللہ فرماتے ہیں انا کا لا تسمع الموت یہاں پر یہ کتاب پڑھیے سماع الموت قرآن کہتا ہے لا تسمع الموت اور اس نے کیا لکھی ہے سماع الموت. اب خدا کی کتاب کا کتنا تقابل ہے نام ہی دیکھ لیں. اچھا بہرحال تو یہاں پر ایک ان کا ارشاد عالی شان آپ ملاحظہ فرمائیں آپ کے پاس لکھا بھی ہے تو ان کی زبانی پوچھ لیتے ہیں کہ مسئلہ کس قسم کا ہے. کہتے ہیں تو یہ مسئلہ قاعدے ضروریہ سے نہیں نور شاہ صاحب لکھ رہے ہیں قاعدے ضروریہ سے نہیں آپ کے مفتی منت بڑے ہیں حسن شاہ وہ لکھ رہے ہیں قاعدے ضروریہ سے نہیں چلتے چلتے الجھا دے کے مسئلہ پر آپ سلام خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر گیا ہے غلط طور سے حیات النبی کی بات چڑھ گئی ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مارز باس میں آ گئی ہے حالانکہ باس اصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی نہیں بلکہ حضرات انبیاء علیہم السلام حضرات شہداء اولیاء اللہ کی حتیٰ کہ عام مسلمانوں کی حیات کی بھی نہیں. دراصل بات تو ہے عام موتا کی حیات کے متعلق جن میں کفار مشرکین منافقین تک شامل ہیں. یہ نور الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں اصل مسئلہ کس کا ہے مشرکین کی حیات کا کافروں کی حیات کا منافقین کی
हयात का कि उनकी रूह लौटती है। और गलती ये हुई है कि इसका उन्वान गलत रख दिया गया है, मसला उलझा दिया है। तो याद रखना है असल मसला क्या था, हयातुल मुशरिकीन, और इन्होंने शरारत करके उन्वान क्या दे दिया, हयातुन नबी। और हमने क्या कहा, इनका नजरिया जो पैगंबर करीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि रूह लौट के आ गई, वही नजरिया हर काफिर, हर मुशरिक, सिख मजूसी के बारे में भी है कि उसकी रूह भी इस बदन के अंदर लौट कर आ गई, कोई फर्क नहीं है। आगे जरा देखें, अगला माखज जी आ गया आपके पास, सफा नंबर भी लिखा है हयातुल अम्वात का। दूसरी शिक मैंने क्या कही थी, हमारे नजदीक मौत के बाद कोई भी आले दुनिया का कलाम आदतन नहीं सुन सकता, ये साफ नजरिया है। अब इनकी बात देखें, मौलाना सरफराज खान सफदर साहिब फरमाते हैं, ये सिमाउल मौता सफा नंबर इसका 221 है। 221 सफा पर मौलाना सरफराज खान सफदर साहिब इन्होंने लिखा है, जिन्हें इमाम आले सुन्नत कहा जाता है। ये पहली इबारत जो है ये जरा देखना, कहते हैं इदराक व शऊर फामो सिमा में मुर्दे और जिंदे बराबर हैं। इदराक, शऊर, फाम, सिमा। इदराक किसको कहते हैं, ये हवा से खमसा से जो चीज हासिल होती है उसे क्या कहते हैं, इदराक। मसलन आंख देखती है, ये इदराक है। कान सुनते हैं, ये इदराक है। जुबान चखती है, ये इदराक है। नाक सूंघता है, ये इदराक है। कुव्वत लामसा, ये नरम और सख्त चीजें मालूम करती है, ये इदराक है। तो इदराक और फाम बात समझने, सिमा सुनने, इन तीन चीजों में जिंदे और मुर्दे बराबर हैं। अब तो जो है ये असल नजरिया, जिंदा मुर्दा में कोई फर्क नहीं है। असल अब तो इन्होंने मसला चलाया ना सिर्फ सुनने का, इनको मशवरा दो भाई, आपके बुजुर्ग तो लिख रहे हैं इदराक, इदराक में सूंघना भी है, ये मसला भी होना चाहिए मुर्दे सूंघते हैं कि नहीं, ये मसला भी होना चाहिए मुर्दे टटोलते हैं कि नहीं, ये मसला भी होना चाहिए मुर्दे चखते हैं कि नहीं। ये हवा से खमसा है ना, हवा से खमसा से जो चीज हासिल हो उसका नाम क्या है, इदराक है। ये इन्होंने सिर्फ सिमा को लिया हुआ है, हालांकि मौलाना सरफराज खान सफदर कह रहे हैं कि जिंदा और मुर्दे का इदराक भी बराबर, और उनका समझना भी बराबर, और उनका सुनना भी बराबर। अब ये इबारत खुदा की कसम नुसूस कतिया की तकजीब करती है, नरम से नरम लफ्ज यही है, नुसूस कतिया की मुकज्जिब है, तकजीब करने वाली है। अब आपको ये क्या कहते हैं जी, हम तो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के सलातो सलाम सिमा इंदल कबर के कायल। धोखा क्या देते हैं, सिर्फ किसके कायल हैं, सलातो सलाम सिमा इंदल कबर के। और ये क्या कह रहे हैं बुजुर्ग, किताबों में क्या लिखा, याद रख रहे हैं, अभी बातें आप देखेंगे, ये भी फ्रॉड है, धोखाबाजी है, और बुजुर्गों के लिबास में ये दजलपन की इंतहा है। वरना इनके नजदीक नबी के सुनने में और काफिर के सुनने में कोई फर्क नहीं। अच्छा ये बताएं, ये कभी वो दलील नहीं देते कि बदर के मुर्दों ने सुना था, दलील क्या देते हैं, बदर के, बदर में कौन पड़ा था, अबू जाल और 70 बड़े बड़े कुरैशी मुशरिक, वो पड़े थे, दलील नहीं देते वो। ये तो मैं जिक्र करूंगा, दलील हमारी है और वो पेश करते हैं, चलो उनकी मेहरबानी, हमारे वाली दलील वो पेश कर दें तब भी हमें तो खुशी है। हम कहते हैं कुरान हदीस की तरफ आओ तो सही, तुम तो अभी तक हिंदुस्तान से फारिग नहीं हुए और मानते वो भी नहीं। तो बहरहाल वहां पर अबू जहल के सिवा के कायल हैं, काफिर के सिवा के कायल हैं, लेकिन लोगों को धोखा देते हैं। जी एक मौलवी साहब कह रहा था, जी हम तो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के इंदल कबर और वो भी सलातो सलाम के सिमा के कायल। अब ये इबारत आ गई और आगे आगे जरा ये भूल कर भी नहीं लिखी, कहते हैं असल गुर की बात ही यही है। मैं कहा करता हूं असल गुरु की बात ही यही है, असल गुर की बात ही यही है।
کہ زندے مردے برابر، یہ سماع الموتا ہے۔ اور اس کا ذرا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں تو اور نظریہ ہے، یہ تو ہر ایک کے بارے میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے متعلق جو اصل عقیدہ ہے وہ کبھی عوام کو نہیں بتایا اور صرف فتووں پر گزارا کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس سماع الموتا ہے، اور اس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان حضرات کا جو نظریہ ہے وہ چمک رہا ہے، اور یہ کبھی بھی ہمت نہیں کرتے اس نظریہ پر گفتگو کرنے کے لیے۔ یہ مرتے مر جائیں گے، زندگی میں کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سماع الموتا ہے، صفحہ اس کا 28 ہے، اور اس کی طبع جو ہے، طبع وہ تصنیف، یہ تابع اس کے، یہ کیا نام ہے اس کی، طبع ششم ہے، جولائی 2002 کی۔ اس کے اندر اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے خدا کے لیے انصاف کر کے تعصب سے ہٹ کر آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ یہ لوگ ضد میں کتنے آگے نکل گئے ہیں۔ یہ مولانا سرفراز صاحب صفدر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ زرقانی کے حوالے سے فرماتے ہیں یہ قبر کے حالات لکھتے ہوئے استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جائے، آپ کی قبر کے سامنے جب جائے، آپ کی جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں ادب کرتا تھا، کیونکہ آپ زندہ ہیں، اور اس بات کو ذہن میں حاضر رکھے کہ آپ آنے والے کے اپنے سامنے کھڑا ہونے، اس کے سلام کو سنتے ہیں جیسا کہ آپ زندگی کی حالت میں تھا، اس لیے کہ آپ کی موت و حیات میں، اگلی ذرا لفظ توجہ سے سننا ہے، آپ کی موت و حیات میں اپنی امت کا مشاہدہ اور ان کے احوال، نیات، عزائم اور خیالات کو پہچاننے میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح زندگی میں آپ اپنی امت کی نیت جانتے تھے، دل کے خیالات کو جانتے تھے، موت کے بعد بھی مولانا سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ جو روزہ اقدس پہ جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کی نیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، سفر کے حالات کو بھی جانتے ہیں۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں، یہ عبارت بریلوی پیش کیا کرتے تھے، لیکن ہماری ضد کے اندر آ کر مولا سرفراز صاحب نے اتنا ظلم کیا ہے، خدا کی قسم۔ اب ان سے ذرا پوچھو مفتیوں سے کہ دلوں کے خیالات جاننے والا کون ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ دلوں کی نیتیں جاننے والا کون ہے؟ اللہ پاک تو فرماتے ہیں میرے پیغمبر، ان من اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم، مدینہ شہر کے اندر بازے پکے منافق ہیں، لیکن آپ ان کے دل کی کیفیات کو جانتے نہیں ہیں۔ لا تعلمہم نحن نعلمہم، یہ زندہ پیغمبر کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، لیکن مولوی سرفراز صاحب کہتا ہے روزہ اقدس پہ آنے والوں کی نیتوں کو جانتے ہیں، خیالات کو جانتے ہیں، حالات کو جانتے ہیں، اور امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یعنی پوری امت کو دیکھ رہے ہیں، احوال امت آپ کے مشاہدہ میں ہیں۔ اگر جہاں پر آپ پچھلے چلے جائیں، جب بریلویوں کی کسی مدرسہ میں چلے جائیں، یہ عبارت رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جامعہ اشرفیہ اور اچھرا میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ان کا بھی نظریہ وہی، ان کا نظریہ بھی وہی، لیکن انہوں نے بہانے بنائے ہوئے ہیں، نظریہ وہی بریلویوں والا۔ اب دلوں کے حالات جاننا اشاعت التوحید کا ڈنکے کی چوٹ پہ یہ نظریہ ہے، دل کے حالات جاننا یہ علم ما فوق الاسباب ہے، اور علم ما فوق الاسباب یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ اس کے اندر کسی مخلوق، نبی، ولی، پیر، پیغمبر، فقیر، کسی کے لیے ما فوق الاسباب ذرا کا ایک ذرے کا علم ثابت کرنا یہ وہ کفر ہے جس کا ابو جہل مرتکب تھا۔ ناراض نہیں ہوئے نا؟ ہاں، مسئلہ توحید کا تحفظ ضروری ہے۔
یہ صفحہ نمبر ہے اس کا 36، صفحہ نمبر 36 ہے المواہب کے حوالہ سے، صفحہ نمبر 36 شماع المعتق طبع ششم ہے۔ یہ تو سر ضد ہے، کسی کی عبارتیں ان کو تو رد کرتے تھے، اب وہ لا کر پھر آگے تعویل، حالانکہ صریح لفظ کے اندر تعویل کوئی نہیں ہوتی، پھر تعویل چونکہ چنانچہ گویا مگر اگرچہ، پھر یہ عبارت جو اصل مدلول صریح لکھی ہے تو جو صریح لفظ ہے اس کی تعویل بھی لا یقبل ہو، اس کی تعویل نہیں سنی جاتی، لیکن یہ صرف پچھاتیوں کی ضد ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ اگلی عبارت ذرا دیکھیں، یہ اگلی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی جو ہے سماع موتا کی بات میں، وہ یہ ہے، مولا سرفراز صاحب اسی کے 221 صفحہ ہے، اس پر لکھتے ہیں تمام مردے مومن ہوں یا کافر، مومن ہوں یا حصول علم، خیال کرنا ہے، تمام مردے مومن ہوں یا کافر حصول علم، یہ خیال کرنا ہے، کوئی ڈنڈی مارے کہ یہ کسی کا نقل کیا ہے، نقل جو مارز استدلال میں ان کا اپنا ضابطہ ہے کہ وہ نظریہ ہے اپنا، مارز استدلال کی نقل اپنا نظریہ ہے۔ اب کہتے ہیں جو موتا میں، اچھا کہتے ہیں مومن ہوں یا کافر حصول علم، شعور، ادراک، سماع، عرض اعمال اور زیارت کرنے والے کے سلام کے جواب لوٹانے میں برابر اور یکساں ہیں، ان امور کی تخصیص ماد حضرات انبیاء کرام اور صلحاء کے ساتھ ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کی کوئی خصوصیت نہیں، اس میں کافر مومن سب برابر اور یکساں ہیں۔ اب کتنی واضح عبارت ہے، برابر اور یکساں ہیں، کافر بھی مومن بھی۔ تو میں اس لیے یہ عبارت آپ کو بتا رہا ہوں، ہم نے الحمدللہ آج تک کسی پہ الزام نہیں لگایا، ہم جو بات کرتے ہیں ان کی اپنی اقرار شدہ بات ہوتی ہے، وہ خود لکھ رہے ہیں یہاں کافر مومن سب برابر ہیں، کسی کا کوئی فرق نہیں۔ آگے کس چیز میں؟ اصول علم میں بھی، عرض اعمال میں بھی، کس میں؟ ہر کافر تے بھی عرض اعمال ہوں نے، کافروں کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہر مومن کو پر بھی عرض اعمال ہوتا ہے، لیکن جہاں تو معاملہ برعکس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث، چلو میری کوئی نہ مانتا نہ مانے، بوارق الغیب میں علامہ منظور احمد نعمانی صاحب جنہوں نے معارف الحدیث لکھی ہے، وہ بھی لے آئے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کیا، یا اللہ میری امت کے اعمال میرے حوالے کر دے، معاملہ میرے حوالے کر دے تاکہ دوسروں کے سامنے یہ رسوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر تیری امت کے اعمال سترتھا عنکا، تجھ سے بھی میں مخفی رکھوں گا تاکہ تیری امت تیرے سامنے بھی رسوا نہ ہو۔ عجیب بات ہے، مشکات ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو منع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں مجھے نہ لگایا کرو، کیوں؟ میں چاہتا ہوں جب تم میں آؤں تم سے جاؤں تو میں سلیم الصدر ہوں، کسی کے بارے میں میرے دل کے اندر کوئی غصے والی بات نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منع کر رہے ہیں ایک دوسرے کی شکایتیں مت لگایا کرو، اور ملا کہتا ہے فرشتے روزانہ شکایتیں لگا کے آتے ہیں، صحابہ کو منع کیا گیا ہے سترتھا عنکا۔ اور قرآن خود متواتر حدیث کہتی ہے قیامت کے دن میدان وہاں حوض کوثر پر فرشتے کہیں گے انا کا لا تدری ما احدثو بعدا کا، یا رسول اللہ تمہیں اپنی وفات کے بعد کے حالات کا کوئی پتہ نہیں، آپ کی امت نے کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، انا کا لا تدری ما احدثو بعدا کا، یہ بخاری ہے، مسلم ہے، اور ساتھ ہی بخاری کے اندر حدیث ہے کنت علیہم اقول کما قال عبد الصالح عیسی ابن مریم، میں جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، فرمایا مجھ سے بھی سوال ہوگا، میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ جواب دے چکے ہوں گے، اور وہ جواب یہ ہوگا میں کہوں گا یا اللہ جب تک میں دنیا میں رہا
اس وقت تک میری کسی نے پوجا نہیں کی، اور جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا کنت انت الرقیب علیہم، پھر مجھے دنیا کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ لیکن مولانا سرفراز صاحب ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہر کافر پر بھی اعمال پیش ہوتے ہیں، یہاں تو پیغمبر کی بات ہے، اور یہ کہتے ہیں ہر کافر پر۔ حتیٰ کہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر زبردست بات فرمائی ہے، فرمایا جو عرض اعمال پیغمبر کریم علیہ السلام کے لیے قائل ہے کہ آپ کے لیے عرض اعمال ہیں، لم یاتے بدلیل قطو، کہتا ہے وہ بک بک تو کرتا رہے گا لیکن اس کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں۔ سید محمود نے لکھا ہے روح المعانی میں، تو سورہ حج میں لکھا ہے، کوئی مولوی ناراض ہو تو سورہ حج کے بالکل آخر میں لکھا ہے، دیکھ لینا سورہ حج کے کون سے پارے میں ہے۔ اچھا، اگلا ماخذ جو حضرات سماع کے قائل ہیں، جو موتا میں سے، وہ موتا میں سے، یہ لفظ وہ ہے، وہ موتا میں سے صرف انبیاء کرام کے سماع کے قائل نہیں بلکہ فاسقوں اور کفار تک کے سماع کے قائل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ نیک و بد ثبوت سماع میں سب برابر ہیں۔ یہ فیصلہ آباد جامعہ امدادیہ کا شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا نذیر احمد صاحب علیہ ما یستحقہ وہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو سماع موتا کے قائل ہیں وہ یہ بات مانتے ہیں کہ ہر نیک اور ہر بد سننے میں برابر ہے، یکساں ہے، صرف انبیاء کی بات نہیں ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے دو باتیں ذکر کی۔ پہلی بات کیا تھی؟ تنقید، اپنا عقیدہ بتایا۔ ہمارے عقیدہ میں کتنی باتیں ہیں؟ صرف 3 باتیں ہیں۔ موت نام ہے روح کا جسم سے مکمل طور پہ نکل جانا، قیامت نفخہ ثانیہ سے پہلے تک یہ جدائی ختم نہیں ہوگی، اور قیامت تک کوئی میت اہل دنیا کا کلام عادتاً سن سکتا نہیں۔ اور ان کا عقیدہ، ان کے پہلے نقطہ میں 4 عقیدے ہیں، روح نکلتی ہے یا نہیں نکلتی، پھر دوسرے میں 18 ہیں جن میں سے ان کا راجے کے آتی ہے یا نہیں آتی۔ راجے مذہب میں نے ذکر کر دیا، اور وہ ہے اعادہ روح کا، جو اکثر عبارتیں ان کی ملتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر کافر اور نبی کے سننے میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے کیا ہیں؟ برابر۔ اب ذرا آپ نے دیکھنا ہے ان لوگوں نے ہتھیار کون سے استعمال کیے جب پھنستے ہیں اس عقیدہ پر کبھی بھی گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن انصاف کی بات ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے ہم پورے عقیدے پہ گفتگو کریں گے، اور جو ہمارا مد مقابل ہے اس بہت سے بھی ہمت کرنی چاہیے، تکیہ چھوڑنا چاہیے۔ تکیہ ایران والوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ تکیہ چھوڑ کر صاف اپنا کھلا کر کے عقیدہ بتائیں، لیکن اپنی عوام کو بھی پورا عقیدہ بتانے کی جرات نہیں ہوتی، اپنی عوام کو بھی یہ عقیدہ آ گیا۔ اب ذرا دیکھنا ہے ہمارا یہ عقیدہ، میرا دعویٰ ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اور دنیا کی عدالت بھی یہی کہتی ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے گواہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں، دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، اور جو منکر ہے اس کے ذمہ دلیل نہیں۔ ہم ایک بھی دلیل نہ پیش کریں تو ہمارا دعویٰ، ہمارا جو جواب، چونکہ دعویٰ ان کا ہے تو ہم تو منکر ہیں، ہم کہتے ہیں روح نہیں لوٹتی، ہم کہتے ہیں نہیں سنتے۔ اب ہماری اس نہیں کے مقابل انہیں سننے پر دلیل دینی چاہیے، اعادہ روح پر دینی چاہیے۔ ان کے پاس دلیل الحمدللہ کوئی نہیں، جب ان کے پاس نہیں تو ہمارا جواب دعویٰ اور انکار ہمارا ثابت ہو جائے گا۔ ہمیں تو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن 80 آیات کریمہ یہ آپ کے پاس لکھا ہے، اور اکابر کی تشریحات کے ساتھ، اکابر کے معنی کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ۔ اور المسلک المنصور میں نے کتاب لکھ دی ہے، وہ جس ساتھی نے لی ہو، چند ایک نسخے ہیں، تو جس نے لینی ہے لے لے۔ 100 آیتیں
बमाए उलमाए देवबंद के तराजिम और तशरीह के उसके अंदर इस मसले पर मौजूद है। अब पूरी तफसील नहीं हो सकती, लेकिन चंद चीजें आपके लिए सुनना जरूरी है। जो इतनी बात सुन चुके हैं तो उसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। अब जो है हम कहते हैं इस मसाला पर सबसे पहले दलील है अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान सबसे पहली दलील है। और कुरान करीम की आयत सूरह जुमर में हमारे तीनों नुक्ते मौजूद हैं, हमारा मुकम्मल दावा मौजूद है। सूरह जुमर में अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल, ये जो आयत मैंने पढ़ी है आप देख लें इस आयत को, और इसका एक मेरी बात माननी है, इस आयत का घरों में जाकर बयानुल कुरान हजरत थानवी की उसके अंदर तर्जुमा देखना, हत्ता के बरेलवियों के पीर करम शाह की ज़ियाउल कुरान उसके अंदर बेशक देख लेना। ज़ियाउल कुरान में हजरत थानवी की बयानुल कुरान और तफसीर मारिफुल कुरान तो हर एक के पास होती है। मारिफुल कुरान और हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की भी, हजरत मौला मोहम्मद इदरीस कांदलवी साहब की भी, और तफसीर माजिदी किसकी अलामा अब्दुल माजिद दरिया बादी की, इन सब हजरात की तफासीर आप देख लेना। जो मैं बात कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। इन हजरात ने क्या तर्जमा किया, हजरत थानवी को तो जानते हो ना कि सिर्फ चंदे वसूल करने के लिए। हजरत थानवी देवबंदी थे कि नहीं थे? अब मैं वो तर्जमा कर रहा हूं जो किसने किया है, हजरत थानवी ने, हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुल माजिद दरिया बादी ने। और हमारे तो चोरों वाली बात नहीं है, हम कहते हैं जी आयत आप देख लें कौन सा नंबर आयत है, और फिर घरों में जाकर उर्दू की तफासीरें, ये माजिदी भी, हजरत थानवी की बयानुल कुरान भी, मारिफुल कुरान इदरीसी भी, मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब वाली भी, हक्कानी भी, उस्मानी भी, ये सारी तफसीरें घरों के अंदर, और मजहरी भी उर्दू में है। उर्दू तफसीरें मैं बता रहा हूं क्योंकि आपके जो फने खान हैं, बड़े बड़े अल्लामे बने हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनको अरबी तफसीरें पढ़नी नहीं आती, इसलिए बात मैं उर्दू की कर रहा हूं। ये तफसीरें हर एक आदमी देख सकता है, देख लेना। अब जरा गौर करना है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अलामा अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये हजरात फरमाते हैं इस आयत का मतलब ये है कि रूह का दो तरह का कब्ज होता है। तफहीम के लिए मैं इसकी तशरीह कर रहा हूं, आप जिंदा भी हैं जागते भी हैं, ऐसे ही है ना? जो जाग रहे हैं बोल पड़े खैर है, जिंदा भी है। और तो जब आदमी जिंदा भी हो जागता भी हो, रूह दो काम करती है, एक तो बदन की हयात बाकी होती है, दूसरा बदन में इदराक बाकी होता है। आपकी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, ये हवास काम कर रहे हैं। कितनी रूह के कितने काम होते हैं, हयात भी बदन की बाकी, इदराक भी बदन का बाकी। और जब इंसान पर नींद आ जाती है रूह एक काम छोड़ देती है, इदराक छोड़ देती है, हयात बाकी होती है, नब्ज चल रही है, खाना हजम हो रहा है, करवटें बदल रहा है और है जिंदा, लेकिन आंखें खुली भी हूं तो सामने देख सकता नहीं है, करीब की आवाजें सुन सकता नहीं है, सूंघ सकता नहीं है। ईमान से बताएं ये ऐसी बात है कि नहीं? आदमी सोया हो सुन सकता है, मास्टर उकार भी कहता है सुन सकता है, लिखा है उसने बाकायदा। अब ऐसे लोग भी आ गए हैं हमारी जिद के अंदर कि हर रोज के मुशाहिदे का इनकार करने वाले, मुशाहिदे कुरान हदीस के तो वैसे मुनकर हैं, लेकिन मानते मुशाहिदे अभी दिन है या रात है। अब अगर कोई डट जाए नहीं जी अब रात के 12 बज चुके हैं, यही इनकी मिसाल है, खुदा की कसम। इनसे पूछो, अब ये कहते हैं नहीं नहीं जो सोया होता है ना उसका इदराक खत्म नहीं होता, वो सुनता भी है देखता भी है। आलम दुनिया की चीजें, ये भी नया मसला है। चलो इंशाअल्लाह वो करते हैं बात। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? हजरत थानवी की, वो तर्जमा जो उन्होंने आयत का किया।
फरमाया जब नींद आती है रूह एक काम छोड़ देती है, ये आंख नहीं देखती, ये कान नहीं सुनते, ये इदराक क्या हो जाता है, खत्म। इसको हजरत थानवी ताबीर करते हैं कब्जे नाकिस, कब्जे मिम्बाजिल वुजू, कब्जे नाकिस। ये नाकिस कब्ज हुआ है। नाकिस कब्ज का खुलासा कि रूह एक काम छोड़ गई, इदराक खत्म, लेकिन हयात बाकी है। फरमाते हैं जब मौत आ जाती है तो हजरत थानवी ने जुमला लिखा मिन कुल्लिल वुजूह, कब्जे ताम, कब्ज मिन कुल्लिल वुजूह, हर तरह कामिल तौर पर कब्ज हो जाता है रूह का। क्या मतलब, हयात भी इदराक, दोनों चीजें बदन के अंदर नहीं रहती, ना हयात रहती है ना इदराक रहता है बदन में, ना हयात बाकी ना, समझो इस बात को, ना इदराक। इदराक का क्या माना है पहले बता चुका हूं, हवास से जो चीज हासिल है उसका नाम क्या है, और उसमें सुनना ये बड़ा सबब है इदराक का। देखना, हजरत थानवी कहते हैं फजुम से कुल्लती कज़ाल मौत, इसका तर्जमा हजरत थानवी लिखते हैं, फरमाते हैं कि मौत बवक्ते मौत रूह का कब्ज मिन कुल्लिल वुजू होता है, और उस मिन कुल्लिल वुजू का मतलब बयान करते हैं कि जिस्म के अंदर ना इदराक रहता है ना हयात रहती है, दोनों चीजें नहीं रहती। क्या मतलब, हजरत थानवी फरमा रहे हैं ये जिस्म सुनता भी नहीं, सूंघता भी नहीं, चखता भी, देखता भी नहीं, इदराक भी नहीं, हयात भी नहीं। अच्छा अब ये कब तक रहेगा इमसाक? कुरान जो कहता है फयुम से कुल्लती कज़ा अलैहल, ये इमसाक कब तक रहेगा? कुरान खुद कहता है, तकाबुल जिक्र किया हुआ, युरसिलुल उखरा, दूसरी को वापस करता है। ये इरसाल वो नाइम की, जिंदा की, उसका इआदा है, मैयत का इमसाक है। अब इमसाक और इरसाल इनका आपस में तकाबुल है, और अल्लाह फरमाते हैं जिस पे मौत का फैसला हो गया उसकी रूह को रोक दिया, जो जिंदा है उसके लिए इरसाल, मैयत के लिए इमसाक। ये मौत का फैसला रहेगा क़यामत तक, तो इमसाक भी रहेगा क़यामत तक। इमसाक भी रहेगा कब तक? और ये माना भी मेरा नहीं, ये माना आप तफसीर कुर्तुबी देखें, तफसीर मज़ारी देखें, कबीर देखें, हत्ता के मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की मारिफुल कुरान देख लें, उन्होंने माना किया। माना क्या करते हैं? अल्लामा मज़ारी ने उर्दू में भी अरबी में माना किया कि फयुम से का माना है ला यरुद्दुहा इलल बदने हत्ता युनफखा नफखतल बासे। इस आयत के युम से का माना यह है कि अल्लाह उस रूह को इस बदन के अंदर नहीं लौटाते